अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु लिहज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्लि वल अदाला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला अफ़ज़लिस सदक़ति इब्नतुका मरदूदतुन इलैका लैसा लहा कासिबुन गैरुक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। शौक़ सर दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम तो फरमाइल वे अला अदुल्लुकुम अला अफ़ज़लिस सदक़ति तासु तो ज़ बेहतरीन सदक़ा खर्चा व खेमा चे द टोलु न कम सदक़ा बेहतर दा पटोलु सदक़ों के ग़ुर सदक़ा तासु तो उखेमा। अला अदुल्लुकुम अला अफ़ज़लिस सदक़ति वे तासु तो बेहतरीन सदक़ा उखेमा इब्नतुका मरदूदतुन इलैका लैसा लहा कासिबुन गैरुका। बेहतरीन सदक़ा दादा चिस्ता अगलूर चिता तरूपशी औ द अगे द पार बल सोग द गटी खावन नहीं पदी लुर बांदे खर्चा कवल द बेहतरीन औ पटोलो सदक़ों के ग़ुरा सदक़ा। मुं खवायु चे सदक़ा सुमर लरे वर्कमो सुमर नाशनौ प्रदि सड़ी त वर्कम पदी की बा अजर डीरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इब्नतुका मरदूदतुन इलैका अगलूर चे अगता कर वापस शिवी समाना ता यवलूर प वाद दिकड़ल निकाह दी वरल वकड़ल वाद दिकड़ल बिया या खावन मड़शो या वरल खावन तलाक वरको या सदबल इल्लत द वजिना दबल सबब द वजिना अगबियास्ता कर कोर तराल लो बिया पता नफ़क़ा लाजिम शुल या खावन मड़शो या वर्त खावन तलाक वरको या सबल सवजराल द अगी द वजिना वादशवी लुर ता वापस वल बिया नो पदगी लुर बांदे माल लगवल दा पटोलु सदक़ों की बेहतरीन सदक़ा औ मुंग पटोल की ज़ियात पदे बांदे खर्च कवल दा बोझ गणो औ दा वाकई खबर दा चे अलवाद लुर चे कल वादशी नहीं दा द सड़ी द पारा द खुशाली ज़रिए खो चे कल वादशी दोबारा बिया कोर तराश न वाकई खबर दा चे दा द मोर औ प्लार द पारा द परेशानी खबर है। मोर औ प्लार पदे बिया परेशान हुई खुपदी बांदे माल लगवल दा पटोलु सदक़ों की बेहतरीन सदक़ा।
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولی او فرمایل چې دا په ټولو صدقو کې غوره صدقه ده. څه وجه ده؟ علما وایي دې کې یو څو وجې دي. اوله وجه خدا ده چې دا صدقه تا وکړله نو یو خدا صدقه شوله، دویم دا صله رحمي شوله، تا رشتم اوپالله، صدقه شوله خو دې رشته اوپالله. دریم په دې کې د مصیبت زده د زړه امداد هم دی. دا مصیبت وخلی ده، دا مصیبت زده زړه چې دی تا هغه وګټو. یو حوادثو وخلی زړه چې دی مصیبت زده زړه د یو مصیبت زده زړه د تکلیف شده زړه پالنه دی وکړله. او بل علما وایي دا چې دی دا د خپل اولاد خبرګیری دی وکړله چې هغې لور له دې ورکړله نو د اولاد خبرګیری شوله. او بل علما وایي دا د غمجن زړه ساتنه شوله. دا د غمجن زړه ساتنه ده. د هغې زړه غمجن دی، زړه درمن دی، نو دا د غمجن زړه ساتنه ده. حدیث مبارک کې راځي چې کم کس د غم زده د مصیبت شده سره امدادو کی، غم وخلی دی، زفلی دی، حدیث مبارک کې راځي رب العالمین دل 80 درجی مغفرت اولی کی چې د مصیبت زده زړه امداد وکي، د غم زده زړه امداد وکي. مصیبت وخلی دی، زړه خپه دی او تو ورسره په دې موقع باندې امداد وکي. نو داسې لور باندې مال لګول حدیث مبارک کې راځي دا په ټولو صدقو کې غوره صدقه چې ده هغه دا صدقه ده. دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د دې هغه مخکنی خاوند خو مړ شوی و، بیا یې وروستو د امام الانبیا سره واده وکړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وروستو واده وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ام سلمه رضی الله تعالی عنها وی د الله حبیبه زما چې کم د مخکنی خاوند نه کم اولاد چې زه په هغوی باندې خرچ کومه نو ما ته به اجر میلاویږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای او طالب الله ثواب درکوي چې ستا د مخکنی خاوند نه کم اولاد او ته په هغې باندې خرچ کړي. په اولاد چې خرچ کوي او هغه حاجتمني، حدیث مبارک کې راځي دا تعالی الله د صدقې اجر درکوي. مونږ دا نیت نه دی کړی چې زه په اولاد مال لګوم په دې ماله الله اجر راکوي. اجر حدیث مبارک کې راځي چې وی یو سړی 1 روپۍ د الله په لار کې ورکي او په 1 روپۍ باندې غلام آزاد کی او 1 روپۍ فقیر ته ورکي. 1 روپۍ د الله په لار کې خرچ کی، په 1 روپۍ باندې غلام آزاد کی، 1 روپۍ یو فقیر ته ورکي او 1 روپۍ په خپل اولاد ولګي. حدیث مبارک کې راځي د ټولو نه زیات اجر په هغې روپۍ کې دی چې کمې په خپل اولاد لګول. خو علما وایي چې 2 شرایط وي. یو دا چې دا اولاد د محتاج وي، حاجتمنې ډېر سخت حاجتي وي. لکه ما تاسو ته ووي چې د سړي لور د واده نه پس راغلي او دا کور نه دی نه بله حاجتمند وي، نو چې ته په دغه ټیم کې دی له روپۍ ورکې 1 روپۍ دی په دې ولګوله نو په دې کې زیات اجر دی د هغې روپۍ نه چې کومه تا فقیر له ورکړي یا دی د الله په لار کې ورکړي، زیات اجر دی په دې کې چې الواد محتاجی او ستا نیتم په دې نیت ورکې چې ماله پې الله اجر راکړي. نیت تم دا وي او الواد د محتاج هم وي، نو په دې ټیم کې په دغې روپۍ کې ډېر زیات اجر دی. په دغې روپۍ کې بیا ډېر زیات اجر دی د عامو صدقونه چې کله الواد محتاج او ستا پې نیتم د ثواب.
مونږ ډېر کارونه کوو خو مونږ په نیت د ثواب نه دی کړی. ګوره احادیثو مبارکو کې دام راځي چې سړی خپلې بیبي له څه څیز علي په بازار کې او دی پې دا نیتو کې چې ما باندې د دې بیبي نفقه الله فرض کړې ده، دا په ما لازم ده، زه د الله یو حکم ژوندی کوم. نو حدیث مبارک کې راځي خپلې بیبي له به اشیا علي او الله به ورله پې اجر ورکوي، اجر به ده ته په دې میلاویږي، په دې به ورته الله اجر ورکوي. نو خپل اولاد چې د سړي اولاد یو محتاج په دې باندې خرچه کول. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نوسو کې یو نوسې ښکل کو، یا حسن رضی الله تعالی عنه یا حسین رضی الله تعالی عنه، هغه ښکل کو. نو اقرع ابن حابس د بنو تمیم قبیلې سردار غورته د الله حبیب زما دومره زامن دي ما خو چرته وړوکی نه دی ښکل کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی تیز تیز نظر وکړو. تیز تیز نظر مطلب دا لکه مونږ چې سړي ته داسې بد بد وګورو، داسې تیز تیز ورته وکتل او ورته ووی چې تیز تیز نظر ورته وکړو نو ورته وی چې کله ته په مخلوق رحم نه کوي نو الله به په تا رحم نه کوي. مطلب دا په الواد رحم کوه، دا ښکلوه چې الله په تا رحم وکړي. الواد ښکلوه دا د رحم ماده ده، الله به په تا رحم وکړي. او دغه شان یو بانډچي ورته داسې وي نو نبی علیه السلام دا جواب ورکو چې الله ستا د زړه نه رحمت ایستلی دی، الله ستا د زړه نه رحمت ایستلی دی چې ته بچی نه ښکلی، بچی به ښکلی، بچو سره به مینه او محبت کوي، په بچو به مال لګی، په دې به تاله الله اجر درکوي. او بچی ښکلول او اولاد ځان ته نږدې کول دا د رحم مادی په بنده کې، دا الله په ده کې رحم ورچولی. نو چې څوک په اولاد رحم کوي نو الله به په ده باندې رحم کوي، او چې څوک په اولاد رحم نه کوي نو رب العالمین په دې بنده باندې رحم نه کوي. حدیث مبارک کې راځي الصدقة علی المسکین صدقة، په مسکین باندې صدقه کول دا یوه صدقه ده. تا په مسکین باندې صدقه وکړله نو صدقه دا یوه صدقه ده، تا ته د یوې صدقې اجر میلو شو. وهي علی ذی الرحم سنتان، او دقه صدقه چې تا په عام مسکین کړې ده چې دا په رشته دار باندې وکړي نو 2 اجر دي. په عام مسکینی کوي 1 اجر دی، او چې په رشته دار باندې وکړي نو سنتان 2 اجر میلو شو. کم کم صدقتون وصلتون، یوه صدقه شوله او بل رشته داری دی اوپالله، رشته داری دی اوپالله. نو یوه د صدقه وکړله او بل د رشته داری اوپالله، 2 اجر درته میلو شو. او چې په عام مسکین دی کړی و نو 1 اجرو، او چې په رشته دار فقیر دی وکړله نو 2 اجر تا ته میلو شو. نو مونږ وایو بیا به دا رشته دار مالدار شي کو دله پیسې ورکوم نو که ده باندې صدقه کوم نو خو دی به هم بیا مالدار شي. نه کوشش به دا کو چې صدقه کو چې په رشته دارانو کې محتاجي چې اول هغه له ورکو، په دې الله 2 اجر ورکوي. یوه صدقه، یو صله رحمي، تا ته د صله رحمۍ اجر هم میلو شو، د رشته دارۍ اجر درته میلو شو چې کله دې په رشته دار باندې صدقه وکړل. او رشته داري پالل دا عظیم رکن دی، د الله یو عظیم رکن دی، د قرآن حکم دی، د الله د حبیب وینا ده. نو پکې رشته داري وپالل شي او به تا ته د صدقې اجر میلو شي. نو پکار دا ده چې صدقه کو چې دا په رشته دار باندې کو، د دې ډبل اجر مونږ ته میلاویږي. بعضې موقعو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له زنانه راغلی وي، تپوس یې ترې نه کوي د الله حبیبه زمونږ د صدقې اراده ده او خاوندان خو ډېر محتاج دي، نو څه چل وکړو؟
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دقې خاوندانو لی ورک صدقه ګورئ زکات نه صدقه نفلی صدقه خاون ښځې له باندې هم ورکولی شي او ښځه خاون نه هم ورکولی شي خو نفلی صدقه ګورئ زکات نه زکات د ښځې او د خاون په یو بل نه کیږي خو نفلی صدقه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی خاوندانو لی ورک دقه پیسې چې کمې صدقه کوئ وی خپلو خاوندانو لی ورک نو دی کې صدقه وشوله د خاوند د ډه رضا وشوله صله رحمي پکې وپالل شوله رشتهداري پکې وپالل شوله نو څومره اجر میلو شو نو دا رشته چې دی دا یو عظیم رکن دی رشتهدارانو سره رشته پالئ رشته پالل دا د الله حکم دی دا د قرآن حکم دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې رشتهدار سره رشتهداري پالئ روایاتو کې راځي چې کم قوم او جماعت کې داسې سړی موجودي چې د رشتهدار سره یې نالګي الله د غونډ قوم دعا نه قبلوي بیا دعا د غونډې مجمع نه خیږي دا دعا ولاړئ دعا ولاړئ باقاعده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بعضې موقعو داسې ویلي دي چې زه دعا کوم داسې کس خو نشته چې د رشتهدار سره یې نالګي ځکه وی دعا بیا نه قبلیږي په بعضې موقعو یې داسې تپوس هم کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو ته پته شتلی چې رشتهداري پالونکی څوک دی پیژنئ لیس الواصل بالمکافی رشتهداري پالونکی دا نه دی چې بدله ورکوي چې رشتهدار غږ کوي جدیم غږ کوي هغه ډوډۍ کوي جدیم کوي هغه راځي جدیم ځي دا رشته پالل نه دی ګورئ دا خو بدله ورکول دي هغه غږ کوي جو ته غږ کوي هغه نه کوي جو ته نه کوي نه دا خو تا بدله ورکوي هغه له ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی رشتهداری پالل دادی چې کله هغه رشته کټ کوي او تی ورسره پیوس کوي دا رشتهداری پالونکی هغه یې کټ کوي او تی پیوس کوي هغه یې کټ کوي او تی پیوس کوي دا رشتهداری پالونکی دته به اجر میلاویږي کم د رشتې پاللو فضیلت چې راغلی دی هغه به دته میلاویږي چې رشتهدار تعلق کټ کوي او تی ورسره پیوس کوي دا رشته پالونکی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دته به د رشتهدارۍ اجر به دته میلاویږي دا ډیره متعدي ګناه ده دا ډیره متعدي ګناه ده او اول شروع د دې د ښځې او د خاون نه وشي ښځې او خاون کې اختلاف پیدا شي نو هغې اثر په ګاونډ وشي د هغې اثر په بچو وشي د هغې اثر په نور خاندان وشي نو ټول رشتهداري ورانه شي د دې مین مرکز چې دی هغه د ښځې او د خاون اختلاف دی چې ښځه او خاون کوشش کوي چې د دې دواړو اختلاف پیدا نشي په دې شیطان ډیر خوشحالیږي نو د ښځې او د خاون په اختلاف حدیث مبارک کې راځي وی د شیطانانو دا مشر چې دی په دریاب باندې تخ ولګي او دا شیطانان خواره کی وی خواره شي خلقو کې مسلې جوړوي بیا کارګزاري راوړي دا شیطانان شیطانۍ کوي یو راځي دسی مې وکړو بل راشي دسی مې وکړو اخر کې وی یو ګوټ شیطان راشي او هغه د مشر ته وی ما د ښځې او د خاون په منځ کې اختلاف پیدا کو حدیث مبارک کې راځي دغه شیطان ورلپاسي او سلام ورسره وکي وی غرضی کار تاو کو غرضی کار تاو کو د نورو اسې کارو چې د ښځې او د خاون اختلاف تی راوسوس په ټوله معاشره ورانیږي دا بچی چې نن سبا خراب دي دا د مور او پلار اختلاف دی د هغې اثر په اولاد وشي په بل کور وشي په بل وشي غټ کوشش کوئ په دې شیطان ډیر خفه کیږي په دې شیطان چې ښځې او خاون دا اتفاق چې کله اختلاف راشي نو په دې شیطان ګورې ډیر خوشحالیږي چې د ښځې او د خاون رشته ماته شي او د ښځې او د خاون رشتې ته الله قرآن کې ویلي دي
مودة ورحمه دا د دوستانی ماحول دی دا د مینې او د محبت جوړه ده ورحمتن او دا رحمت ته دې کې شفقت ته تالی دی نه نکاح به وشي لیدلیم نه یو نکاح وشي فطرتي طور دې نکاح کې الله محبت یې ښیي چې نکاح ورسره وتړل شي فطرتي طور مابین کې محبت پیدا شي دا الله د دې سره تړلی دی د نکاح سره الله محبت تړلی دا ډیره د محبت رشته ده نو پکار دا ده چې دې کې ډیر ناکام کو ځکه تاسو ته علم دی نن سبا طلاقونه ډیر شول دا پریشانۍ کورونو کې ډیرې راللې د طلاق نوبت په کورونو کې راغی دنیا کې چې څومره څیزونه روا دي په هغې کې د ټولو نه ناکاره څیز چې دی هغه طلاق دی ناکاره څیز چې څومره څیزونه روا دي په هغې ټولو کې بدترین څیز چې دی ابغض المباحات دا ګورې طلاق دی طلاق د دې نوم د دې ګورې ټوکې هم رښتیا دي او رښتیا هم رښتیا دي دې کې ټوکې هم نشته ګورې نو دا د ښځې او د خاوند اختلاف دی نو کوشش کو لږ ناکام دی خاوند کې او لږ ناکام دی ښځه کوي نو کور به آبادي بچي به نه خرابېږي بیا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ډېر ښکلی مثال لیکلی دی هغه وایي چې ښځه او خاوند دا یاد ساتي که نه نو دې کې به جنګ نه راځي حکیم الامت دی د امت حکیم ورته وایي ډاکټر